چین نے افواج پاکستان کو جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی علامت قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کا اہم سرکاری دورہ، چین کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں، دونوں ممالک کا اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملے، دفاعی تعاون، تربیت اور انسداد دہشت گردی پر تبادلہ خیال، خطے کی بدلتی سیاسی صورتحال اور سی پیک پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سید عاصم منیر کی پیپلز لبریشن آرمی کے پولیٹیکل کمسر جنرل سے بھی ملاقات۔ فیلڈ مارشل کو پی ایل اے ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ سید عاصم منیر نے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ پاکستان نے سوشل میڈیا کمپنیوں سے دہشت گردوں کا ڈیٹا فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں دہشت گرد واٹس ایپ چلا رہے ہیں، کالا دم تنظیمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھرتی کر رہی ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال، تجارت اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ امریکی محکمہ خارجہ پہنچنے پر اسحاق ڈار کا استقبال کیا گیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ ہیں۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی سعودی سفیر نواف بن السعید مالکی سے ملاقات میں گفتگو۔ ایوان صدر اہم ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک ہوئے۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت و ثقافت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پہلے پارٹی پہ الزام لگایا گیا کہ فارن فنڈنگ کی ہے، تو پارٹی کو آپ نے ڈسٹرب کیا، پھر آپ نے پارٹی سے نشان لے لیا، پھر آپ نے پارٹی کے جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے اس کو الیکشن لڑنے نہیں دیا۔ اب 39 پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفیکیشن کے رسک پر ہے۔ یہ سب ملا کے تو 120 سیٹیں ہو جائیں گی کہ آپ 120 سیٹیں مینڈیٹ کے علاوہ آپ لینا چاہ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ سائیڈ لائن کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا۔ 39 پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایسا ہوا تو یہ جمہوریت کے لیے خوشائند نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن کرنا ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا، کوشش کرنی چاہیے کہ سختی کم ہو۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کا سرنڈر کرنے کا فیصلہ، عدالت میں ضمانت کی درخواست دی جائے گی۔ حماد اظہر نے قریبی ساتھیوں سے مشاورت مکمل کر لی، مشاورت کے لیے اپنی وکلا ٹیم کو بلا لیا۔ حماد اظہر کا کہنا ہے کہ ضمانت نہ ملی تو جیل جاؤں گا، کیسز میں کچھ نہیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے اور ٹی 20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ حارث رؤف، شاہین آفریدی اور حسن علی کی ٹی 20 اسکواڈ میں واپسی۔ عباس آفریدی، سلمان مرزا اور احمد دانیال ڈراپ کر دیے گئے۔ سلمان آغا ٹی 20 اور محمد رضوان ون ڈے کی قیادت کریں گے۔ بابر اعظم اور شاہین آفریدی ون ڈے اسکواڈ میں شامل۔ ٹی 20 سیریز 31 جولائی سے امریکہ میں ہوگی۔ قومی اسکواڈ کا پہلا دستہ فلوریڈا روانہ، پاکستان کا دوسرا دستہ کل ڈھاکہ سے فلوریڈا روانہ ہوگا۔ دیامیر میں سیلابی ریلے کے باعث اموات کی تعداد 9 ہو گئی۔ 10 سے 12 سیاح تاحال لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش جاری۔ 300 سے زائد مسافروں اور سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے C-130 طیارے نے بھی سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ سیلاب سے 500 سے زائد گھر، 12 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئیں۔ 27 پل اور 22 گاڑیاں سیلابی ریلوں میں بہہ گئیں۔ ایبٹ آباد گلیات میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، سیاحوں کا علاقے میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق ڈاکٹر مشل کا 3 سالہ بیٹا عبدالہادی لودھرا میں سپرد خاک۔ ڈاکٹر مشل اور ان کے دیور فہد اسلام کی گزشتہ روز تدفین کی گئی تھی۔ سیلابی ریلے میں زخمی میاں اسلام لودھرا کے شاہدہ اسپتال میں زیر علاج۔ بابو سر میں چند روز قبل خوفناک سیلابی ریلا 20 سیاحوں کو بہا لے گیا تھا۔ مانسون کا انتہائی طاقتور سسٹم ملک میں داخل ہونے کو تیار۔
मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब में 28 जुलाई से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। NDMA ने लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खतरा। दरियाए सिंध में कालाबाग और तरबेला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा और तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म से आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर गाफिल नहीं। डॉक्टर फौजिया को हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले में मज़ीद पेशरफ्त के लिए वज़ीर कानून की सदारत में कमेटी भी तश्कील दे दी। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी पूरी कौम की कामयाबी है। दुश्मन को हमेशा मायूसी का सामना होगा। दुश्मन के सामने डट जाने वाली कौमें फतह याब होती हैं। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहब के नुमाइंदों से गुफ्तगू। नौजवानों और तलबा और तालिबात की भी शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहब के लोग यकजान हैं। तलबा और तालिबात का मुआरका हक की कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को आगे लाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल एकेडमी से खिताब। कहा, अदालती इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। इल्तवा का शिकार मुकदमात मॉडल कोर्ट्स में सुने जाएंगे। मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर भी गौर किया जा रहा है। छोटा कारोबार भी टैक्स के शिकंजे में आ गया। पंजाब फाइनेंस एक्ट के तहत सर्विसेज पर 16% सेल्स टैक्स। रेस्टोरेंट, होटल्स, ब्यूटी पार्लर्स, इंटरनेट और दीगर खिदमात फराहम करने वाले परेशान। कॉरियर और सिक्योरिटी समेत दीगर खिदमात देने वाले भी टैक्स नेट में आएंगे। एक तरफ महंगाई के चर्चे, दूसरी तरफ कर्जे। पंजाब हुकूमत का डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कर्ज लेने का फैसला। आलमी मालियाती इदारों से आसान शराइत और शरह सूद पर 20 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। आइंदा माह वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से मुज़ाकरात होंगे। तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। ख़वातीन से सिनफी इम्तियाज के वाक़यात में सजाएं मिलने का तनासुब महज 2%। इस्लामाबाद की अदालतों से गुज़श्ता बरस 98% मुल्ज़िमान बरी। इस्लामाबाद में सिनफी इम्तियाज के 450 से ज़ायद केसेस ज़ेर समात। अदालतों से गुज़श्ता बरस सिर्फ 5 मुल्ज़िमान सज़ा पा सके। ख़वातीन से ज़्यादती के मुकदमात में 2 मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाई गई। घरेलू तशद्दुद के 3 मुल्ज़िमान को कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। बेशतर मुल्ज़िमान को सुलह होने पर बरी किया गया। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात में खौफनाक हद तक इजाफा। 2019 से 2024 तक 212 अफराद नाम निहाद गैरत की भेंट चढ़ा दिए गए। गैरत के नाम पर कई कत्ल बेनाम दफन किए जाने का इंकशाफ। सिंध में करोकारी के नाम पर 2025 में अब तक 110 अफराद कत्ल किए जा चुके। कत्ल होने वालों में 82 खवातीन और 28 मर्द शामिल। करोकारी के सबसे ज्यादा वाक़यात लाड़काना रेंज में रिपोर्ट हुए। इस्राइली पार्लियामेंट में मकबूजा मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान ने इस्राइली पार्लियामेंट का झूठा दावा मुस्तरद कर दिया। सेनेट ने इस्राइली पार्लियामेंट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद सेनेटर परवेश खान ने पेश की। मतन के मुताबिक ऐवान मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के लोगों की हिमायत करता है। हमास किसी सूरत डील के लिए तैयार नहीं। बात अब आखिरी यरगमाली की रिहाई तक आ चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी। कहा, हमास के साथ ताकत से निमटना पड़ेगा। यूरोप के साथ तजारती मुआहदे के हवाले से कहा, तजारती मुआहदे का 50-50 चांस है। फेडरल रिजर्व शरह सूद में कमी के लिए तैयार है। फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ऐलान। कहते हैं फैसला मशरक़ वुस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया। हमास का फ्रांस के फैसले का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर के बयान पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तनकीद। कहा, फ्रांस के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने से हमास के प्रोपेगेंडे को फ़रोग़ मिलेगा। इसराइल ने भी फ्रांस के फैसले को मुस्तरद कर दिया। चीन ने मसला फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल की हिमायत का ऐलान कर दिया।
चीनी वजारत खारजा का कहना है कि फ़लस्तीन का मसला मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल का मरकज़ है। फ़लस्तीन का मसला हल करने का वाहिद काबिल अमन तरीका दो रियासती हल में मुज़मर है। बीजिंग ने आइंदा हफ्ते क़ौम मुत्तहिदा की आला सतही कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर दी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, भूखे फ़लस्तीनियों पर गोलियों की बौछार कर दी। 24 घंटे में ख़वातीन और बच्चों समेत मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी कैंप के बाहर फायरिंग से 19 शहरी जान से गए। भूख से मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहादतों की तादाद 115 हो गई। थाईलैंड और कम्बोडिया में दूसरे रोज भी शदीद झड़पें। लड़ाई के दौरान 14 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके। दोनों जानिब से एक दूसरे पर जंग छेड़ने का इल्जाम। लड़ाई एक मुतनाज़ा सरहदी इलाके में शुरू हुई। छोटे हथियारों की फायरिंग से शुरू होने वाली लड़ाई भारी गोलाबारी तक बढ़ गई। मलेशिया की मुसालहत की पेशकश। भारतीय रियासत राजस्थान में स्कूल की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 बच्चे हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक छत गिरने का वाकया राजस्थान के शहर झलावर में पेश आया। स्कूल की इमारत पहले ही खस्ता थी।